جنوبی وزیرستان میں اعظم وارثک بازار کی مسجد میں دھماکہ، نماز جمعہ کے دوران دھماکے میں خطیب مولانا عبداللہ ندیم سمیت 2 افراد زخمی۔ ریموٹ کنٹرول دھماکہ اس وقت کیا گیا جب مولانا عبداللہ ندیم امامت کرا رہے تھے۔ مولانا کی حالت تشویشناک، اسپتال منتقل۔ مولانا عبداللہ ندیم JUI کے ضلعی امیر ہیں۔ I'd like to start condemning the outrageous terrorist attack that we saw in Balochistan over the last couple of days and saluting the bravery with which our armed forces, جس efficiency کے ساتھ، جس speed کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے، دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج نے بہادری سے جعفر ایکسپریس حملے کو ناکام بنایا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کامیاب آپریشن پر پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل سیاسی طور پر ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ پانی کی منصفانہ تقسیم 1991 کے معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے مہنگائی پر کنٹرول کو سراہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے محکمہ اطلاعات سندھ کے پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ، کچھ دیر میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ جعفر ایکسپریس واقعہ اور سیکیورٹی فورسز کے ریسکیو آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ DGISPR اور وزیر اعلیٰ بلوچستان واقعہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے اہم نکات پیش کریں گے۔ جعفر ایکسپریس دہشت گرد حملے کے 2 شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین۔ شہید فدا حسین آبائی گاؤں صحبت پور اور شہید FC اہلکار اکمل حسین شکر گڑھ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سرکاری اور سول حکام، علاقہ معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کے جسد خاکی کو چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ بلوچستان میں ٹرین پر دہشت گردی کے دوران 21 مسافر اور 4 FC جوان شہید ہوئے۔ بار بار کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی شروع کیوں ہوئی؟ یہ 2018 کے بعد کچھ ایسے فیصلے کیے گئے، یہ دہشت گردی دوبارہ لوٹی ان پالیسیوں سے، ان طالبان کو واپس لا کر اپنی سیاسی فائدے کے لیے ان کو پاکستان لا کر بسایا گیا، اور وہی لوگ آج ہماری لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ بار بار پوچھتے ہیں دہشت گردی دوبارہ کیوں شروع ہوئی؟ نیشنل ایکشن پلان پر کس نے عمل کرنا تھا؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اجلاس میں اظہار خیال، کہا BLA اور TTP دونوں ایک جیسی ہیں، طالبان کو سیاسی فائدے کے لیے واپس لا کر بسایا گیا۔ ایک بار پھر انہیں کہتا ہوں آئیں بیٹھیں بات چیت کریں۔ مذاکرات کے لیے اب بھی پر امید ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز ساتھی کی اپوزیشن کو دعوت۔ کہتے ہیں مذاکرات کسی ایک شخصیت کے لیے نہ ہوں، حکومت جواب دینا چاہتی تھی، تاہم اپوزیشن کو حکم ہوا کہ مذاکرات ختم کرنے ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ جیسی ملاقات وہ چاہتے ہیں وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے۔ مزید کہا کہ یہ لوگ اس ایوان کو غیر قانونی کہتے ہیں۔ ایوان اگر جعلی ہے تو کیا چیئرمین قائمہ کمیٹی غیر قانونی نہیں؟ پھر عمر ایوب نے الزام لگایا کہ انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا بانی PTI کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنا ممکن نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لا کلرک سکینہ بنگش کو کمیشن مقرر کر دیا۔ سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف منفی پروپیگنڈا، علیمہ خان آج پھر اسلام آباد میں JIT کے سامنے پیش نہ ہوئی۔ JIT نے علیمہ خان کی استدعا پر 19 مارچ کو دوبارہ انہیں طلب کر لیا۔ علیمہ خان کی جانب سے ان کے وکیل JIT کے سامنے پیش ہوئے۔
IMF वफ्द ज़राई इनकम टैक्स पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी से मुतमईन। IMF कर्ज प्रोग्राम पर जरूरी अमल दरामद मुज़ाकरात। IMF मिशन की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। IMF का पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए मुआवनत जारी रखने पर इत्तफाक। IMF मिशन आज वापस रवाना होगा। हफ्तावार महंगाई में 0.22% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्ते के दौरान 12 अशिया महंगी और 15 सस्ती हुई। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 1.97% हो गई। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 36.3% और चिकन 6.4% इजाफा। प्याज 16.7, आलू 6.59 और लहसुन 5.29% सस्ता। मेहड़ में पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग का वाकया थाना ए सेक्शन की हुदूद में पेश आया। पुलिस की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन। डेरा इस्माइल खान में भाइयों में झगड़ा। मियां बीवी और बेटी समेत एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। वीजा फ्रॉड में मुलव्वस बदनामे जमाना इश्तिहारी शहबाज अख्तर गिरफ्तार। मुलजिम 3 करोड़ 50 लाख रुपए के वीजा फ्रॉड में मुलव्वस है। मुलजिम को छापामार कार्रवाई में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। डेरा इस्माइल खान में पंचायत के फैसले के खिलाफ खुदकुशी करने वाले आदिल हजाम की कब्र कुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में डॉक्टर्स ने लाश के नमूने हासिल किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल जमा कराई जाएगी। आदिल ने 12 साला बेटी को वनी करार देने के पंचायती फैसले के खिलाफ एहतजाजन खुदकुशी की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, राजनपुर, मियांवाली, खुशाब, बन्नू और करक में अब्रे करम बरसा। महकमा मौसमियात की आज रावलपिंडी, पिशावर, स्वात, कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, सखर और गिरदोनवा में भी तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। हिंदू बरादरी पाकिस्तान में आज होली का त्यौहार मना रही है। रंगों के त्यौहार पर मुख्तलिफ शहरों में मंदिरों में मजहबी रस्मात अदा की जा रही हैं। हिंदू बरादरी के अफराद एक दूसरे पर रंग फेंक कर मौसम बहार को खुशामदीद कहते हैं। होली के त्यौहार के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यह त्यौहार जो बहार की आमद का ऐलान, मोहब्बत और अच्छाई की फतह की अलामत है। चांद को ग्रहण लग गया। आगाज सुबह 8:57 पर हुआ। चांद को मुकम्मल ग्रहण 11:58 पर हुआ। इख्तिताम कुछ देर पहले हुआ। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा। चांद ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी और शुमाली अमेरिका में देखा जाएगा। रूस और सऊदी अरब की यूक्रेन की सूरत हाल हल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद ने रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार अदा करने पर आमादगी जाहिर की, जिस पर सदर पुतिन ने रियाद की जानिब से सालिसी की कोशिश को सराहा। ट्रंप इंतजामिया का रूस के तेल, गैस और बैंकिंग सेक्टर पर पाबंदियां सख्त करने का मंसूबा। अमरीकी महकमा खजाना ने बाइडन इंतजामिया की रूस को दी गई 60 रोज की रियायत खत्म कर दी। अमरीकी पाबंदियों के बायस दीगर ममालिक के लिए रूस का तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज। क्राइस्ट चर्च में कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान T20 स्क्वाड की हेगले ओवल में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट पे प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। HPL PSL 10 ट्रॉफी की रूनुमाई बुहिरा अरब में दल्लू मीनारा की मुंह दिखाई। चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 से ज्यादा जरकून के पत्थर इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ट्रॉफी लीग की मिरास है। गिलगित
गिलगित बल्तिस्तान में नायाब 4 बर्फानी तेंदुए एक साथ मौजूद। बर्फानी चीतों की शानदार तस्वीर वाइल्ड लाइफ वॉचर ने गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से हासिल की। माहिरीन के मुताबिक बर्फानी तेंदुए आमतौर पर छुपकर रहने वाले जानवर होते हैं। लाजवाल अशार की खालिक शायरा नौशी गिलानी की सालगिरह 61 बरस की हो गई। नौशी गिलानी का असल नाम निशात गिलानी है। 14 मार्च 1964 में बहावलपुर के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। और 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब, खूबसूरत दरिया, लहलहाती फसलें, मीठी बोली और देही जिंदगी के खूबसूरत रंग। सोहनी धरती पंजाब की सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। चौपाल, ढोल और भंगड़ा पंजाब की खूबसूरत सकाफत का हिस्सा है।